ప్రజలు పై రూపమును చూసేవారు. இன்றைக்கு ஜனங்களை மோசம் போக்கக்கூடிய இப்படிப்பட்ட கள்ள கிறிஸ்துக்கள் உலகத்துல இருக்கிறார்கள். ఈ రోజున మనుషులను మోసం చేయడానికి ఇలాంటి అబద్ధ క్రీస్తులు లోకములో ఉన్నారు. అన్బుకురియవர்களே, నా ప్రియమైన వారు, இப்படிப்பட்ட ஜனங்கள் உங்களை சந்திப்ப வருவார்களானால், ఇలాంటి మనుషులు మిమ్మల్ని సంధించడానికి వస్తే గనుక நீங்கள் மிகுந்த ஜாக்கிரதையுள்ளவர்களாய் காணப்பட வேண்டும். మహా జాగ్రత్త కలిగిన వారై ఉండవలెను. மன தெளிவுள்ளவர்களாய் காணப்பட வேண்டும். మీరు దేవుని వాక్య జ్ఞానము కలిగిన వారై ఉండవలెను. வேதம் சொல்லுகிறது தெரிந்து கொள்ளப்பட்டல் வஞ்சிப்பார்கள் என்று சொல்லப்படுகிறது. వాక్యము చెప్పబడుతుంది, వాక్యము తెలిసిన వారు సహితం మోసపోతారంట. హల్లెలూయా. இப்படிப்பட்ட కள்ள క్రీస్తుக்கள் இன்றைக்கே கிரியை செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள். అంటే అబద్ధ క్రీస్తులు ఈ రోజుకే సేవ చేస్తున్నారు. அப்படிப்பட்ட ஆன்டி கிறிஸ்து வெள்ளை குதிரையில் ஒரு நாள் வருவான். ఇలాంటి అంత్యక్రీస్తు తెల్లని గుర్రం మీద ఒక రోజు వస్తాడు. கைவிடப்பட்ட ஜனங்கள் எல்லாரும் அவரை பின்பற்ற ஆரம்பிப்பார்கள். చేయబడిన ప్రజలందరూ కూడా ఇతడే క్రీస్తుని అతని వెంబడిస్తారు. இவர்தான் மெசியா, இவர்தான் கிறிஸ்து, இவரை நாம் பின்பற்றுவோம் வாருங்கள் என்று சொல்லி திரளான ஜனக்கூட்டம் அந்த ஆன்டி கிறிஸ்து பின்பற்றி வருவார்கள். ఈయనే మెస్సయ్య, ఈయనే క్రీస్తు, ఈయనే రక్షకుడని అంత్యక్రీస్తుని అనేక మంది వెంబడిస్తారు. ஆனால் அவனை பின்பற்றின ஜனங்கள் எல்லாரும் தோற்று போவார்கள். అయితే అతన్ని వెంబడించిన ప్రజలందరూ కూడా సిగ్గుపడతారు, తోற்று పోవాர்கள், ఓడిపోతారు, చనిపోతారు. కారణం ఆంటీ క్రీస్తు జయించడానికి అవనకే ఒక అంబు கிடையாது. అంత్యక్రీస్తు జయించడానికి తన చేతిలో బాణము లేదండి. அவன் తోற்று పోవాడు. అతడు ఓడిపోయాడంటే அவனை பின்பற்றின జనங்களும் తోற்று పోవాர்கள். వెంబడించిన ప్రజలు కూడా నాశనమైపోతారు. హల్లెలూయా. ఉమ్మదానే ఇది నిజమేనా? అది yes really స్తోత్రం. இவர் ஒரு லீடரா இருப்பாரானால், ఈయన ఒక లీడర్ గా ఉంటే, இவரை பின்பற்றின ஒரு சீஷனாய் நான் இருப்பேனானால், ఈయన వెంబడించిన ఒక శిష్యుడిగా నేనుంటే, இவர் ஜெயித்தால் தான் நான் ஜெயிக்க முடியும். ఈయన జయిస్తేనే ఆ జయము నాకు కుదురుతది. ఆమేన్. ఆమేన్. ஆனால் நீங்களும் நானும் ஆராதிக்கிற ஆண்டவராய் இயேசு கிறிஸ்து, నీవు నేను ఆరాధించే యేసు క్రీస్తు మరణத்தையும் பாதாளத்தையும் ஜெயித்த தேவனாய் இருக்கிறார். మరణమును పాతాళమును జయించిన యేసు క్రీస్తు உலகத்தை ஜெயித்த தேவனாய் இருக்கிறார். లోకమును జయించిన క్రీస్తు సాతానిని వల్లమేల జయించిన వాడే ఉన్నాడు. அந்த தேவன் நமக்குள்ள இன்றைக்கு வாசம் பண்ணி கொண்டிருக்கிறார். దేవుడు మన హృదయములో నివసిస్తూ ఉన్నాడు. இந்த இயேசுவை விசுவாசிக்கிற ஜனங்களுக்கு கர்த்தர் ஜெயித்து கொடுக்கும் தேவனாய் இருக்கிறார். ఈ క్రీస్తుని విశ్వసించినటువంటి వారికి దేవుడు జయమిస్తూ ఉన్నాడు. ஆனால் இப்படிப்பட்ட ஒரு நம்பிக்கை, இப்படிப்பட்ட ஒரு ஜெயம் அன்றைக்கு காண முடியாது. ఇలాంటి జయము ఆ రోజున కనపడదు ప్రియులారా. కారణం இயேசு கிறிஸ்து அன்பு உலகத்துல கிடையாது. యేసు క్రీస్తు ప్రేమ లోకములో ఉండదు. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. அந்த வெள்ளை குதிரை வரும்போது, తెల్ల గుర్రం వచ్చినప్పుడు உலகத்துல ஒரு பொய்யான సమాధానத்தின் ఆవిகள் క్రియ செய்து கொண்டிருக்கும். లోకములో ఒక అబద్ధ సమాధానం అనే ఆత్మ కార్యమును జరిగిస్తుంది. எங்கு பார்த்தாலும் நிரந்தரமான சமாதானத்தை காணவே முடியாது. ఎక్కడ చూసినా నిరంతరమైన నిత్యమైన సమాధానం కనబడదు. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. இப்படிப்பட்ட காலத்துல நீங்கள் வாழ வேண்டும் என்று விரும்புகிறீர்களா? ఇలాంటి కాలంలో మీరు జీవించాలని అనుకుంటున్నారా? அல்லது இயேசுவுடைய ரகசிய வருகை வந்த உடனே அவரை அண்டிக் கொள்ள வேண்டும் என்று சொல்ல விரும்புகிறீர்களா? లేక యేసయ్య రాకడలో మధ్యాకాశంలోనికి వచ్చినప్పుడు ఆయనతో కూడా ఎత్తబడాలని సిద్ధపడుతూ ఉన్నారా? దేవుడు మిమ్మల్ని దీవించుగాక. அவர் இரண்டாம் முத்திரை உடைக்கும் பொழுது, అతడు రెండవ ముద్రను విప్పినప్పుడు, நாம் தொடர்ந்து வேகமா படித்து முடிக்க போகிறோம். இப்பொழுது మనం త్వరగా చదివి ముగించబోతున్నాం. ఇప్పుడు நமக்கு సమయం ஒரு 10 நிமிஷத்துல அந்த காரியத்தை ఒక 10 నిమిషాల్లో ఈ కార్యక్రమాన్ని ముగిస్తాను. நீங்கள் ஒன்றை செய்து ஒன்றை குறித்துக் கொள்ளுங்கள். మీరు దయచేసి అర్థం చేసుకోనండి. வெளிப்படுத்தல் விசேஷம் 6ஆம் அதிகாரத்தில் இருந்து நீங்கள் தொடர்ந்து வாசித்தால், ప్రకటన గ్రంథం 6వ అధ్యాయం మొదటి నుండి బాగా చదువుకుంటూ వరుసగా వస్తే, அங்கே முத்திரைகள், எக்காலங்கள், இப்படிப்பட்ட காரியங்களை நாம் தொடர்ந்து பார்க்கலாம். అలాగూ అక్కడ ముద్రలో ఇలాగూ బోరులో ఇలాంటి కార్యాలను చూస్తాం. எப்படி முதலாம் முத்திரை உடைக்கும் பொழுது ஒரு பொய்யான சமாதானம் பூமியை ஆளுகை செய்ய வந்ததோ, ఎలాగూ ముద్ర విప్పబడినప్పుడు ఒక అబద్ధ సమాధానం అనేది భూమిపైకి వస్తుందో, இரண்டாம் முத்திரை உடைக்கப்படும் போது ஒரு சிகப்பான குதிரை புறப்பட்டு வருகிறது. రెండవ ముద్రను విప్పినప్పుడు ఒక ఎర్రని గుర్రం భూమి మీదకు వస్తుందండి. சிகப்பு ஒன்று யுத்தத்தை குறிக்கிறது, ఎర్రపు రంగు యుద్ధానికి సాదృశ్యంగా ఉంది. இரண்டாவது ரத்தத்தை குறிக்கிறது, రెండవది రక్తానికి సాదృశ్యంగా ఉంది. இந்த சிகப்பு குதிரை பூமியில வரும்பொழுது, ఈ ఎర్రని గుర్రం భూమి మీదకు వచ్చేటప్పుడు பூமியிலே பயங்கரமான யுத்தங்கள் நடக்கும். భూమి మీద భయంకరమైన యుద్ధాలు జరుగుతాయి. ஒருவரை ஒருவன் கொலை செய்யக்கூடிய அதிகாரம் அந்த మనుషునికి கொடுக்கப்படுகிறது. ఒక్కొక్కరు పొడుచుకునేటువంటి అధికారము ఆ గుర్రం మీద వచ్చేటువంటి ఆత్మకి ఇవ్వబడి ఉంది. இன்றைக்கு எங்கு பார்த்தாலும் கொலைகள் காணப்படும். ఆ దినమున ఎప్పుడు ఎక్కడ చూసినా సరే అక్కడ హత్యలే కనబడుతూ ఉంటాయి. అనేక జనங்கள் செத்து போவார்கள். అనేక మంది ప్రజలు చనిపోతారండి. அப்படிப்பட்ட அசுத்த ஆவி உலகத்துல கிரியை செய்து అలాంటి అపవిత్రాత్మ ఆ దినమున కార్యములను జరిగిస్తూ ఉంది. హల్లెలూయా. 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 వాసిக்கலாம். இரண்டாம் ముద్ర குறித்து మాత్రం చదువుదాం. రెండవ ముద్రను గురించి చదువుదాం. మూడవ వచనాన్ని వాసిக்கலாம். మూడవ వచనాన్ని చదవండి. ఆయన రెండవ ముద్రను విప్పినప్పుడు
రమ్ము అని రెండవ జీవి చెప్పుట వింటిని. అప్పుడు ఎర్రనిదైన వేరొక గుర్రము బయలు వెళ్ళెను. మనుష్యులు ఒకరినొకడు చంపుకొనున్నట్లు భూలోకములో సమాధానము లేకుండా చేయుటకు ఈ గుర్రం మీద కూర్చున్న వానికి అధికారం ఇవ్వబడెను. మరియు అతనికి ఒక పెద్ద ఖడ్గం ఇవ్వబడెను. చాలండి. இங்க நான் பார்க்கிறோம், ఇక్కడ మనం చూస్తూ ఉన్నాం ஒரு சிகப்பு குதிரை இருக்கிறது. ఒక ఎర్రని గుర్రం కనబడుతుంది. அவனுக்கு ஒரு பெரிய பட்டயம் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. అతనికి పెద్ద కత్తి ఇవ్వబడింది. அந்த ఖడ్గమాனது ஒருவன் கொலை செய்யக்கூடிய அதிகாரமானது கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. ఆ ఖడ్గము దేనికి సాదృశ్యంగా ఉందంటే ఒకరినొకరు చంపుకోవడానికి అధికారం ఇవ్వబడిందని చెప్పబడుతుంది. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. అన్றைக்கு பயங்கரமான யுத்தங்கள் நடக்கும். నా ప్రియమైన వారలారా, ఆ దినమున భయంకరమైన యుద్ధములు జరుగుతాయి. అనేక జనங்கள் செத்து పోవాர்கள். అనేక మంది ప్రజలు చనిపోతారండి. కారణం அப்படிப்பட்ட ఆవిகள் అన్றைக்கு క్రియ செய்யும். కారణం ఏమిటంటే అలాంటి ఆత్మలు ఆ దినమున క్రియ చేస్తాయి. ఇక్కడికి మనం பார்க்கிறோம், కమ్యూనిస్ట్ కక్షికారుల కొడి సిగపు కలర్లో కనపడుతుంది. ఈ రోజున మనం చూస్తూ ఉన్నాం కమ్యూనిస్ట్ వారి జెండా ఆ ఎరుపు రంగులో కనపడుతుంది. அதுல இரண்டு సింబల్ இருக்கும். దానిలో రెండు గుర్తులు ఉన్నాయి. ஒன்று சுத்தியல் இருக்கும், ఒకటి సుత్తి ఉంది, இன்னொன்றுக்கு ஒரு பெரிய கத்தி இருக்கும். దాంట్లో ఇంకొక కత్తి ఉంది. ఆ జెండాలో இதுக்கு ஒரு అర్థం ఉంది, దీనిలో ఒక అర్థం ఉంది. இன்றைக்கு அவர்கள் அமைதியா இருக்கிறார்கள். ఈ రోజున వాళ్ళు మౌనంగా ఉన్నారు. இன்றைக்கு அவர்கள் సమాధానத்துக்காக పోరాడుவது పోల కాட்சி கொடுக்கிறார்கள். ఈ రోజున వాళ్ళు సమాధానం కొరకు పోరాడుతున్నట్లుగా కనబడుతున్నారు. ஆனால் அவருடைய முழு சுபாவத்தை, అయితే వాళ్ళ యొక్క అంతరంగ స్వభావం అనేది அந்த இரண்டாம் ముద్ర உடைக்கப்படும் பொழுது, ఈ రెండవ ముద్రను విప్పినప్పుడు அன்றைக்கு அந்த కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ ముழுவதுமாய் உலகத்திலே జనங்களை మోసం செய்வார். ఈ కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ వారందరూ కూడా లోకమును మోసం చేస్తారండి. அப்படிப்பட்ட பயங்கரமான கலவரத்தை உண்டு பண்ணுவார்கள். అలాంటి భయంకరమైన కలవరాన్ని తీసుకొని వస్తారు వారు. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. என் அன்பு சகோதரனே சகோதரி, నా ప్రియమైన సహోదరి సహోదరులారా, அப்படிப்பட்ட காலத்திலே காணப்படக்கூடாது என்பது అలాంటి కాలములో కనపడకూడదని ஆண்டவர் இன்றைக்கு உன்னோடு பேசி దేవుడి ఈ రోజున నీతో మాట్లాడుతున్నాడు. பரிசுத்த ஆவியானவர் ஒரு நாள் ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து மத்திய ஆகாயத்தில் வரப் போகிறார். పరిశుద్ధాత్మ దేవుడిని ప్రియులారా, మన పరిశుద్ధుడైన యేసయ్య మధ్యాకాశములోనికి రాబోతున్నాడు. வருகை நீ அண்டிக் கொள்வாయానా, ఆయన రాకడలో నీ వెత్తబడితే గనుక நீ அவரோடு கூட சேர்ந்து பரலோகம் నీవు ఆయనతో కూడా చేర్చబడి పరలోక రాజ్యంలో ఉంటావు. மூன்றாம் முத்திரை பார்க்கிறோம். మూడవ ముద్రను చూద్దాం. அது நீங்க இப்ப நான் சொல்லி முடிச்சேன். ఇప్పుడు మీరు చదవద్దు, నేను చెప్పి ముగిస్తాను. மூன்றாம் முத்திரை உடைக்கும் பொழுது, మూడవ ముద్రను విప్పినప్పుడు ஒரு கருப்பு குதிரை வருகிறது. ఒక నల్లని గుర్రం బయలుదేరి వస్తుంది. கருப்பு துக்கத்தை குறிக்கிறது, నలుపు దుఃఖానికి సాదృశ్యంగా ఉంది. கருப்பு பஞ்சத்தை குறிக்கிறது, నలుపు కరువుకి సాదృశ్యంగా ఉంది. இன்றைக்கு சில தலைவர்கள் தேச தொண்டர்கள் செத்து போவார்களானால், ఈ రోజున అనేక మంది పెద్దలు దేశ నాయకులు చనిపోతే அவர்களை பார்க்க வருகிற ஜனங்கள் ஒரு கருப்பு கலர் பேட்ஜ் குத்திட்டு வருவார்கள். వాళ్ళని చూడటానికి వచ్చినటువంటి అనేక మంది ప్రజలు ఏం చేస్తారంటే నలుపు బ్యాడ్జీలు పెట్టుకొని వస్తారు. అది దుఃఖానికి సాదృశ్యం. அவர்களை பார்க்கும்போது ஒன்று நமக்கு நினைவுக்கு வரும். అయితే వాళ్ళని చూడగానే మనకు అర్థమయ్యేది ఏమిటంటే, இவர்கள் ஏதோ ஒரு துக்ககரமான வீட்டுக்கு போகிறார்கள். అయ్యో వీళ్ళు ఏదో ఒక దుఃఖకరమైన ఇంటికి వెళ్తున్నారు. அதே விதமா இந்த கருப்பு குதிரை புறப்பட்டு வரும்பொழுது, అదే విధముగా ఈ నల్లని గుర్రం బయలుదేరి వచ్చినప్పుడు பூமியில எங்கு பார்த்தாலும் துக்கம் உண்டாகும். భూమిలో ఎక్కడికి పోయినా, ఏ ఇంటికి వెళ్ళినా దుఃఖమే చూస్తాం. எங்கு பார்த்தாலும் பஞ்சங்கள் உண்டாகும். ఎక్కడ చూసినా కరువునే చూస్తాం. நல்ல ஒரு பூரணமான ஆகாரத்தை சாப்பிட முடியாது. ఒక పరిపూర్ణమైన ఆహారమును కడుపు నిండా తినడానికి కుదరదు. పరిపూర్ణమైన తన్నీரை కుడిక முடியாது. పరిపూర్ణంగా కడుపు నిండా మంచినీళ్ళు తాగడానికి అవకాశం ఉండదు. తన్నీరుకు పంచం ఉండాగు. ఆ నీటికి ప్రియులారా కరువు అవుతుంది. ఆ రోజున ఆహారத்துக்கு పంచం ఉండాగు. ఆహారానికి కరువు వస్తుంది. ఆ రోజున కాலையில செய்தியில் நாங்க பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம். ఈ రోజున కొన్ని విషయాలు ఉదయకాల సమయంలో చూస్తూ ఉన్నాం. టెలివిజన్ న్యూస్ பார்த்து கொண்டிருந்தோம். టెలివిజన్ న్యూస్ లో చూస్తూ ఉన్నాం. శ్రీకాకుళத்துல அந்த ஒரு கிராமத்துக்கு தண்ணீரே வரது கிடையாது. శ్రీకాకుళం దగ్గర ఒక గ్రామం ఉంది. ఆ గ్రామానికి నీళ్లే రావటం లేదట. தண்ணீருக்காக ஜனங்கள் எத்தனையோ மைல்களுக்கு நடந்து போகிறார்கள். నీళ్ల కొరకు అనేక మంది చాలా మైళ్ళు బయలుదేరి నడుచుకుంటూ వెళుతున్నారు. அந்த கிராமத்துக்கு தண்ணீருக்காக ஒரு காரியத்தை அவர்களே செய்து வைத்திருக்கிறார்கள். ఆ గ్రామానికి నీళ్లు రావాలని తమ సొంతగా ఏదేదో చిన్న చిన్న ప్రయత్నాలు చేస్తున్నారు. அரசாங்கம் கூட அவளுக்கு உதவி செய்யவில்லை. అయితే ప్రభుత్వం వారు కూడా వారికి సహాయం చేయట్లా. இதெல்லாம் ஒரு நாள் உலகத்துல பயங்கரமான பஞ்சங்கள் வருவதற்கு அடையாளமா இருக்கிறது. ఇవన్నీ కూడా
కూడా ఒక రోజున కరువు రాబోతుంది అని చెప్పబడటానికి అర్థము సాదృశ్యముగా ఉన్నాయి. எத்தனையோ ஜனங்கள் பரிபூர்ணமாய் சாப்பிடுவதற்கு ஆகாரம் இல்லாமல் இருக்கிறார்கள். ప్రియులారా, ఈ రోజున ఎంతో మంది ప్రజలు కడుపు నిండా భోంచేయడానికి ఆహారం లేదండి. సోమాలియా என்கிற தேசத்துல பயங்கரமான பஞ்சம் இன்றைக்கு இருக்கிறது. ఈ రోజు వరకు కూడా సోమాలియా అనే దేశంలో భయంకరమైన కరువు ఉన్నది. இன்றைக்கு அந்த தேசத்துல இருக்கிற சிறு பிள்ளைகள் முதற்கொண்டு பெரியவர்கள் வரைக்கும் பேப்பரையும் இலையும் பறித்து தின்கிறார்கள். ఈ రోజున చిన్న పిల్లలు మొదలుకొని పెద్దవారి వరకు సోమాలియా అనే దేశంలో పేపర్లు తింటున్నారు. இப்படிப்பட்ட பயங்கரமான பஞ்சம் ஒரு நாள் வரப்போகிறது. ఇలాంటి భయంకరమైన కరువు ఒక రోజు రాబోతుంది. அந்த நாட்டு வருவதற்கு முன்பாக இயேசு கிறிஸ்து வரப்போகிறார். ఆ రోజులు రాకముందుగానే యేసు క్రీస్తు మధ్య ఆకాశంలోకి రాబోతున్నారు. மூன்றாம் முத்திரை வடிக்கப்படும்போது பஞ்சங்கள் உண்டா இருந்தாலும் கூட, మూడవ ముద్ర విప్పినప్పుడు కరువులు ఉండినప్పటికీ కూడా, நீங்கள் ஒருவேளை ரேஷன்ல கடையில போய் அரிசியோ பருப்போ வாங்க வேண்டும் என்று நினைத்தாலும் கூட, ఒకవేళ నీవు రేషన్ ఇచ్చేటువంటి దాని దగ్గరికి వెళ్ళి అక్కడ బియ్యమో పప్పు అడిగినా కూడా, உனக்கு வலது கரத்திலாவது நெற்றிலாவது 666 முத்திரை இல்லாமல் நீ வாங்கவே முடியாது. నీ శిరస్సు మీద నీ యొక్క కుడి చేతి మీద 666 ముద్ర వేయించుకుంటేనే ఆ రేషన్ ఇవ్వబడుతుంది. హల్లెలూయా హల్లెలూయా హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. 666 ముత్ரை வாங்காத பட்சத்தில், 666 ముద్ర వేయించుకోని పక్షమున நீ எந்த பொருட்களை வாங்க முடியாது, விற்கவும் முடியாது. నీవు ఏ సహాయమును తీసుకోవటం కుదరదు, నీవు జీవించడానికి కుదరదు. அந்த 666 ముత్ரை நீ வாங்குவாயானால், 666 ముద్ర వేయించుకుంటే కనుక పరలోక రాజ్యத்தில் ఆందర్ இடத்தை கொடுக்க மாட்டார். నిన్ను పరలోక రాజ్యములో నీకు అవకాశమును దేవుడు ఇవ్వడు. இப்படிப்பட்ட பயங்கரமான சம்பவம் நடக்க போகிறது. ఇలాంటి భయంకరమైన సంభవాలు జరగబోతున్నాయి. ఇవలకు பின்பு ஒரு மங்கின குதிரை பார்க்கிறோம். దీని తరువాత ఒక పాండువర్ణము కలిగినటువంటి గుర్రం వస్తా ఉంది. அந்த குதிரை வரும்போது உலகத்துல பயங்கரமான கொள்ளை நோய்கள் మరణங்கள் సంభవిக்கும். ఈ యొక్క గుర్రం వచ్చేటప్పుడు భూమిపైన భయంకరమైనటువంటి మరణాలు సంభవిస్తాయి. ஐந்தாவது முத்திரை பார்க்கிறோம். ఐదవ ముద్రను చూస్తూ ఉన్నాం. ஒரு பலிபீடத்தை பார்க்கிறோம். ఒక బలిపీఠాన్ని చూస్తూ ఉన్నాం. பலிபீடத்தின் கீழ் ఆత్మాக்கள் ఆ இருக்கிறார்கள். బలిపీఠం కింద ఆత్మలు ఉన్నారండి. அவர்கள் யார் என்று சொன்னால், వాళ్ళు ఎవరంటే இஸ்ரவேல் தேசத்தில் இருக்கிற இன்றைக்கு இருக்கிற யூத ஜனங்களா இருக்கிறார்கள். ఇశ్రాయేలీల దేశములో ఉన్న ఈ రోజుకు ఉన్న యూదులై ఉన్నారు. இன்றைக்கும் இஸ்ரவேல் தேசத்தின் ஜனங்கள் நியாயப்பிரமாணத்தின் சட்டத்தின் கீழாக வாழ்கிற ஜனங்களா இருக்கிறார்கள். ఈ రోజు కూడా ఇశ్రాయేలు దేశములో ఉన్నటువంటి ప్రజలు న్యాయ ప్రమాణం ధర్మశాస్త్రాన్ని అనుసరిస్తూ ధర్మశాస్త్రానికి లోబడినటువంటి వారై ఉన్నారు. இன்றைக்கும் அவர்கள் மேசியா எங்களுக்காக இன்னும் வரவில்லை, மேசியாவுக்காக எதிர்பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம் என்று சொல்லி மேசியாவுக்காக எதிர்பார்க்கிற ஜனங்கள் இருக்கிறார்கள். ఇంకా మెస్సయ్య అనే దేవుడు రాలేదు, మెస్సయ్య కొరకు ఎదురు చూస్తున్నామని ఇంకా యూదులు మెస్సయ్య కొరకు ఎదురు చూస్తూ ఉన్న ప్రజలై ఉన్నారు. இவர்கள் ஆன்டி கிறிஸ்து நாட்களில் வாழ்கிற ஜனங்களா இருக்கிறார்கள். వీళ్ళు అంత్యక్రీస్తు కాలములో ఉండేటువంటి యూదులై ఉన్నారు. இந்த யூதர்களுக்கு நியாயப்பிரமாணத்தின் சட்டங்கள் முழுவதும் தெரியும். ఈ యొక్క యూదులైనటువంటి వారికి ధర్మశాస్త్రం యొక్క న్యాయ విధులన్నీ బాగా తెలుసు. எதை தேவனுக்கு பலி செலுத்த வேண்டும், எதை தேவனுக்கு பலி செலுத்தக் கூடாது என்கிற சகல காரியங்களும் இந்த யூதர்களுக்கு தெரியும். ఏది దేవునికి బలర్పించాలి, ఏది దేవునికి బలర్పించకూడదు అనే విషయాలన్నీ కూడా ఈ యూదులకు స్పష్టంగా తెలుసు. ஆனால் எப்பொழுது இவர்கள் ஆன்டி கிறிஸ்து ஒரு மெய்யான கிறிஸ்து இல்லை என்று சொல்லி புரிந்து கொள்வார்கள் என்றால், అయితే ఎప్పుడైతే అంత్యక్రీస్తు అనేటువంటి వాడు నిజమైన క్రీస్తు కాదని వారు అర్థం చేసుకుంటారో గ్రహిస్తారో, அவன் అశుద్ధமான பொருட்களை దేవాలయத்தில் బలి సెలుత வரும்பொழுது, వాడు అపవిత్రమైన బలిని దేవాలయంలో బలర్పించినప్పుడు இதை பார்த்த உடனே யூதர்கள் மனம் திரும்புவார்கள். ఆ యూదులైనటువంటి వారు దీన్ని చూసిన వెంటనే వారు మనస్సు మార్చుకుంటారండి. நம்முடைய நியாயப்பிரமாணத்தில் இப்படிப்பட்ட காரியங்களை பலி செலுத்தக் கூடாது என்று சொல்லப்பட்டுள்ளது. మన ధర్మశాస్త్రములో ఇలాంటి బలులను బలిపీఠం మీద అర్పించకూడదని రాయబడి ఉంది. இவன் கிறிஸ்து கிடையாது, இவன் பொய்யான கிறிஸ்துவா இருக்கிறான், ఇతడు క్రీస్తు కాదు, ఇతడు అబద్ధ క్రీస్తు అని இவனை చెప్పి, பின்பற்ற கூடாது என்று சொல்லி ఇతడు వెంబడించకూడదని చెప్పి அவனை பின்பற்றுகிற சகல இஸ்ரவேல் ஜனங்களுக்கு இவர்கள் போய் ஊழியத்தை செய்வார்கள். అతన్ని వెంబడించినటువంటి సకల ఇశ్రాయేలీల ప్రజల దగ్గరికి వెళ్లి వీళ్ళు సువార్తను వెల్లడిస్తారు. இதை பார்த்தோன்னே ஆன்டி கிறிஸ்து அவர்களை கொலை செய்வான். దీన్ని చూసిన వెంటనే అంత్యక్రీస్తు ఏం చేస్తాడంటే ఆ సువార్త ప్రకటించే వాళ్ళని చంపి వేస్తాడు. அவர்களை தான் இந்த பலிபீடத்தின் கீழாக பார்க்கிறோம். ఆ వాళ్ళని ఈ బలిపీఠం కింద మనం చూస్తూ ఉన్నాం. அந்த பலிபீடம் என்பது பழைய ஏற்பாட்டு நியாயப்பிரமாணத்தை குறிக்கிறது. ఈ బలిపీఠం అనేది పాత నిబంధన ధర్మశాస్త్రానికి సాదృశ్యముగా ఉంది. நியாயப்பிரமாணத்தின் கீழாக வாழ்கிற இஸ்ரவேல் ஜனங்களை குறிக்கிறது. ధర్మశాస్త్రమునకు లోబడిన ఇశ్రాయేలీయుల గురించి చెప్పబడుతుంది. இதற்கு பின் మనం தொடர்ந்து பார்க்க போகிறோம். దాని తర్వాత ఇక్కడ మనం ఒక విషయాన్ని చూస్తున్నాం. ஆறாவது முத்திரை உடைக்கப்படும் பொழுது, ఆరవ ముద్ర విప్పినప్పుడు இயற்கையிலே வாతావరణத்தில் பயங்கரமான மாற்றம் உண்டாகிறது. ప్రకృతిలో వెంటనే మార్పులు ఉంటాయి. சூரியன் கருப்பாக மாறுவார், సూర్యుడు నల్లగా అయిపోతాడు, சந்திரன் ரத்தமாய் மாறுகிறார்,
மாறுகிறான், చంద్రుడు రక్తముగా మార్చబడుతుంది, నక్షత్రం ఉదురుகிறது, నక్షత్రములు రాలుతాయి, பயங்கரமான பூகம்பங்கள் உண்டாகிறது, భయంకరమైన భూకంపాలు ఉంటాయి. இதுவரையில் கண்டிராத பயங்கரமான பூகம்பங்கள் அன்றைக்கு பார்க்க முடியும். ఈ రోజున చూడనటువంటి భయంకరమైన భూకంపాలు ఆ రోజున చూడటానికి అవకాశం ఉంటుంది ప్రియులారా. அன்றைக்கு அநேக லட்சக்கணக்கான ஜனங்கள் செத்து போவார்கள். ఆ భూకంపం వల్ల అనేక మంది లక్షల మంది ప్రజలు చనిపోతారండి. హల్లెలూయా, 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 హల్లెలూయా. இப்படிப்பட்ட நேரத்துல நீங்கள் இருக்க வேண்டும் என்று சொல்லி விரும்புகிறீர்களா? ఇలాంటి కాలంలో మీరు ఉండాలని అనుకుంటున్నారా? స్తోత్రం. ఉండాలనుకుంటున్నారా? అప్పుడు ఏం చేయాలా? ఏం చేయాలండి? హలో, నిద్రపోతున్నారా? స్తోత్రం. ఏం చేయాలా? ఏం చేయాలా? దేవుడు మిమ్మల్ని ఆశీర్వదించును గాక. இயேசு கிறிஸ்து வருகையில நாம் எடுத்துக்கொள்ளப்பட வேண்டும். యేసు క్రీస్తు రాకడలో మనం ఎత్తబడాలి. ஒரு சம்பவத்தை நான் சொல்லி நான் முடிச்சிடுறேன். ఒక సందర్భాన్ని చెప్పి నేను ముగిస్తాను. పరలోక రాజ్యத்துல ஒரு கூட்ட ஜனங்கள் இருப்பார்கள். పరలోక రాజ్యంలో ఒక గుంపు ఉంది. భూమిలో யாரும் இருக்குமா? భూమిలో కైవిడపట్ట జనங்கள் இருப்பார்கள். భూలోకంలో చేయుడబడినటువంటి వారు, ఎత్తబడినటువంటి వారు అందరూ ఉంటారు. పరలోక రాజ్యத்துல యేసుவோடு கூட సంతోషமா இருப்பார்கள். పరలోక రాజ్యంలో యేసయ్యతో కూడా ఆయన నమ్మిన వారందరూ కూడా సంతోషంగా ఉంటారు. భూమిలో என்ன நடக்குதுன்னு சொல்லி அந்த జనங்களுக்கு தெரியாது. భూమిలో ఏం జరుగుతుందని ఆ పరలోకంలో యేసయ్యతో ఉన్న వాళ్ళకి తెలియదండి. காரணம் ஒரு மெய்யான ஒரு பூர்ணமான சந்தோஷத்திலே அவர்கள் நிறைந்திருப்பார்கள். కారణం ఏమిటంటే వాళ్ళు పరిపూర్ణమైన సంతోషంలో నిలిచిన వారే దేవునితో ఆనందిస్తూ ఉంటారు. ஒரு உதாரணத்தை சொல்லி சொல்றேன். ఒక చిన్న ఉదాహరణ చెప్పి ముగిస్తాను. టెలివిజన్ లో ஒரு நல்ல ఇంట్రెస్టాன సీరియల్ பார்க்கும் பொழுது, మనం టీవీలో ఒక మంచి ఇంట్రెస్ట్ అయిన సీరియల్ చూస్తున్నప్పుడు ஸ்டவ்ல பாலை வச்சிருப்போம், சாப்பாடு வச்சிருப்போம், அது பொங்கி வரும், ஸ்டவ் ஆஃப் ஆகும், அதுவே நமக்கு தெரியாது. స్టవ్ మీద పాలు పెట్టినా అన్నం పెట్టినా అవి పొంగొచ్చినా అవి తెలియదు, ఎందుకంటే సీరియల్ చూస్తుంటాం. பொய்யான సమాధానத்துல வீட்டுல என்ன நடக்குதுன்னு நமக்கு தெரியாது. ఒక చిన్న కొద్ది కాలం ఉండిపోయే సంతోషం సమాధానంలో మనం ఉంటేనే ఇంట్లో ఏం జరుగుతుంది, వంటగదిలో ఏం జరుగుతుంది అనేది తెలియదు. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. இப்படி இருக்கும் பொழுது ఎలాగ ఉంటే పరలోక రాజ్యத்துல நாம் ஒரு மெய்யான సమాధానத்துல மெய்யான సంతోషத்துல இருக்கோம். పరలోక రాజ్యంలో మనం పరిపూర్ణమైన సంతోషంలో ఉన్నప్పుడు భూమిలో என்ன நடக்குதுன்னு நமக்கு தெரியாது. భూమిలో ఏమి జరుగుతుందన్నది మనకు తెలియదండి. கர்த்தர் நம்மை ஆசீர்வதிப்பாராக. దేవుడు మనల్ని ఆశీర్వదించును గాక. 1,44,000 ஜனங்கள் யார் என்று சொன்னால், ఈ 1,44,000 మంది ఎవరు అంటే தேவனுடைய சுவிசேஷத்தை செய்யக்கூடிய கடைசி நாட்களில் எழுப்பப்படக்கூடிய தேவ ஊழியக்காரர்கள் இருக்கு. దేవుని సువార్తను ప్రకటించడానికి చివరి దినాలలో నిలువబడిన దేవుని ప్రజలై ఉన్నారు. அவர்கள் கைவிடப்பட்ட இஸ்ரவேல் ஜனங்களா இருந்தாலும், వాళ్ళు చేయి విడువబడిన ఇశ్రాయేలీయుల ప్రజలైనప్పటికీ அவர்கள் கடைசி நாட்களில் இயேசு கிறிஸ்துவை குறித்த மெய்யான ஊழியத்தை, சாட்சிகளை அவர்கள் அறிவிப்பார்கள். వాళ్ళు చివరి దినాలలో యేసుక్రీస్తుని గురించి నిజమైన సువార్తను ప్రకటిస్తారండి. அவருடைய இலக்கு, அவருடைய நம்பர் எத்தனை ஜனங்கள் என்று சொன்னால் 1,44,000 பேர் இருக்கிறார்கள். 1,44,000 మంది ఉన్నారండి. இவர்களை குறித்து 7ஆம் அதிகாரத்தில் நீங்கள் வாசிக்கலாம். ఈ భాగమును గురించి 7వ అధ్యాయంలో మనం చూస్తాం. அதுல எல்லா கோத்திரங்களும் இருக்கிறது. ఇక్కడ అన్ని గోత్రాలు ఉన్నాయి. அதுல தான் கோத்திரம் இடம் பெறவில்லை. అయితే అక్కడ దాను గోత్రం లేదండి. அந்த தான் கோத்திரத்திலிருந்து தான் ஆன்டிகிறிஸ்ட் வரலாம் என்று சொல்லி கிரகிக்கிறார்கள். దాను గోత్రంలో నుండి అంత్యక్రీస్తు బయలుదేరతాడని పెద్దల యొక్క ఆలోచన. ஆனால் அந்த தான் கோத்திரத்துக்கு பதிலாக யோசேப்பினுடைய குமாரனாகிய எப்ராயிமை கர்த்தர் நியமித்தார். దాను గోత్రమునకు బదులుగా యోసేపు కుమారుడైన ఎఫ్రాయిము సంతతిని దేవుడు ఏర్పాటు చేశాడు. அங்க 1,44,000 ஜனங்களை பார்க்கிறோம். ఇక్కడ 1,44,000 మంది ప్రజలను చూస్తున్నాం. அங்க தேவ ஊழியக்காரர்கள் அவர்களுக்கு முத்திரிக்கப்படுகிறார்கள். అయితే దేవుని దూతలు వారికి இப்பொழுது 7 விதமான காரியங்கள் நடந்ததோ, ఎలాగూ 7 ముద్రలు విప్పబడినప్పుడు 7 విధమైన కార్యాలు ఎలాగూ జరిగినాయో 8ஆம் அதிகாரத்தில் நீங்கள் வாசிக்கும் பொழுது, ప్రకటన గ్రంథం 8వ అధ్యాయం చదివినప్పుడు 7 ఎக்காలங்கள் కాణப்படுகிறது. 7 బోరలు కనబడుతూ ఉన్నాయి. ஒவ்வொரு ఎக்காలங்கள் ஊதும் பொழுது ఒక్కొక్క బోర ఊదినప్పుడు ஒவ்வொரு సంభవங்கள் సంభవిக்கும். ఒక్కొక్క కార్యము జరుగుతుందండి. அதை குறித்து நீங்கள் வீட்டில் வாசிங்க. అయితే వీటిని గురించి 8వ అధ్యాయం మీరు ఇంటిలో చదువుకోండి. இங்க ஒரு வல்லமையுள்ள தூதனை பார்க்கிறோம். ఇక్కడ మీరు ఒక శక్తివంతమైన దూతను చూస్తూ ఉన్నారు. ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து என்று சொல்லப்படுகிறது. ఇది దేవుడైన యేసుక్రీస్తునికి సాదృశ్యముగా సముద్రத்துல ஒரு కాలం, నిలத்துல ஒரு భూమిలో ஒரு కాలం. గమనించండి, సముద్రము మీద ఒక కాలు, భూమి మీద ఒక కాలు వేసి భూమిలోయం సముద్రத்திலேயும் அதிகாரம் உள்ளது. అంటే దాని అర్థం ఏమిటంటే యేసు ప్రభుల వారికి భూమి మీదను సముద్రం మీదను అధికారం ఇవ్వబడింది అని చెప్పబడుతుంది. இங்க நாம் பார்க்கிறோம் 2 ఒలివ మర కండ్రుகளை பார்க்கிறோம். ఇక్కడ మనం చూస్తున్నాము 2 ఒలివ చెట్లను చూస్తూ ఉన్నాము. భూమిలో இவர்கள் கடைசி
கடைசி நாட்களில் ஊழியத்தை செய்யக்கூடிய ஊழியக்காரர்கள் இருக்கிறார்கள். భూలోకములో చివరి దినాలలో దేవుని సేవ చేసేటువంటి దేవుని సేవకులై ఉన్నారు. இவர்கள் இருவருடைய பெயர்களை வேதாகமத்தில் எங்கேயும் கொடுக்கப்படவில்லை. అయితే వీళ్ళిద్దరి యొక్క పేర్లు వేద గ్రంథములో ఎక్కడా కూడా ఇవ్వబడలేదు. ஆனால் ஒரு சில வேத நிபுணர்கள் சொல்லுகிற வார்த்தைகள் என்னவென்று అయితే కొంతమంది వేద పండితులు చెప్పేటువంటి పేర్లు ఏమిటంటే அவர்கள் ஏனோக்கா இருக்கலாம், எலியாவாக இருக்கலாம். ఒకవేళ ఆనోక అయి ఉండవచ్చు, ఏలియా అయి ఉండవచ్చు. కారణం మనుష్యన్ பிறப்பதும் நியாய தீர்ப்பு அடைவதும் அவனுக்கு నియమిக்கப்பட்டுள்ளது என்று சொல்லி எபிரேயர் పుస్తకం நமக்கு அறிவிக்கிறது. మనుష్యుని సరి చేయడానికి న్యాయ తీర్పు తీర్చడానికి వారికి అధికారం ఇవ్వబడిందని మనుషుడు పుట్టను చనిపోను తీర్పు చేయను వాడికి అధికారం ఉంది. గమనించండి, మనుషుడు చనిపోను పుట్టను చనిపోను అధిగమించుకుంది. மனுஷன் பிறப்பதற்கும் இறக்கணும் பின்பு நியாய தீர்ப்பு அடைய வேண்டும் என்று சொல்லி அவனுக்கு నియమిக்கப்பட்டுள்ளது. మనుషుడు ఒకడు పుట్టాలా, రెండోది చనిపోవాలా, మూడవది అతను తీర్పు పొందాలా అని ఒక నియమనం మానవుడికి ఇవ్వబడినది. అయితే లోకంలో వీళ్ళు ఇద్దరు మరణించకుండా పరలోక రాజ్యానికి ఎత్తబడిన జనలై ఉన్నారు. ఒకవేళ వీళ్ళు హానోకు ఉండొచ్చు, ఎలియాగా ఉండొచ్చు. ఇరువురు కడైసి నాట్కిల్ భూమిలో ఇరంగి வருவார்கள். వీళ్ళిద్దరు కూడా చివరి దినాలలో భూమి మీదకు దిగి వస్తారండి. ఇవர்கள் ఏనోకా இருக்கலாம், ఎలియావా இருக்கலாம். ఒకవేళ హానోకు ఉండొచ్చు, ఏలియా ఉండొచ్చు. ఇవர்கள் భూమిలో యాంటి క్రైస్ట్ నాట్కిల్ ఇరంగి வந்து వీళ్ళు భూమి మీద అంత్యక్రీస్తు పాలనలో దిగి వచ్చి 1260 దినాలు 1260 దినాలు వారు సేవ చేస్తారు. ஊழியத்தை செய்து முடிக்கும் பொழுது దేవుని సేవ చేసి ముగించిన తరువాత యాంటి క్రైస్ట్ ఇవர்களை கொலை செய்வான். అంత్యక్రీస్తు వీళ్ళని చంపివేస్తాడు. ఇవர்களை கொலை செய்த பிறகு ఇవరుల సడలంగల్ భూమిలో 3 నాட்கள் அப்படியே இருக்கும். వీళ్ళని చంపివేసిన తరువాత వీళ్ళ శరీరాలు 3.5 రోజులు అలాగునే వీధిలో పడి ఉంటాయి. பின்பு ஒரு ఉన్నతమైన వల్లமை இறங்கி வரும். அவர்கள் పరలోక రాజ్యத்தில் எடுத்து తరువాత ఒక ఉన్నతమైన ఆకాశము నుండి శక్తి దిగి వచ్చి వారిలో ప్రవేశించగా వారు సజీవులై లేచి పరలోకములోనికి ఎత్తబడతారు. அவருக்கு பின்பு 7 కలశங்கள் உள்ளது. అయితే దాని తరువాత 7 పాత్రలు ఉన్నాయి. அவருக்கு பின்பு வெள்ளை సింహాసనం న్యాయ తీర్పు உள்ளது. అయితే దాని తరువాత తెల్లని సింహాసనం పైన కూర్చున్న న్యాయ తీర్పు ఉన్నది. அவருக்கு பின்பு పరలోకం నరకం என்று சொல்லி பிரிக்கப்படுகிறது. దాని తరువాత నరకము పరలోకం అని చెప్పబడుతుంది. యేసుவை பின்பற்றின జనங்களுக்கு పరలోక రాజ్యం ఇடம் கொடுக்கிறார். యేసు ప్రభువుని వెంబడించిన ప్రజలకు దేవుడు పరలోక రాజ్యములో స్థానం ఇస్తున్నాడు. దేవుని ఏற்றுకొల్లాத జనங்களை పాతాళத்தில் తள்ளுகிறார். దేవునిని నమ్మనటువంటి వారిని దేవుడు పాతాళములోనికి నెట్టివేస్తున్నాడు. పుதிய వానం, పుதிய భూమి, పుதிய యెరూషలేము అని சொல்லி నియమించబడుతుంది. ఇప్పుడు నూతన ఆకాశము, నూతన భూమి అని అక్కడ చెప్పబడుతూ ఉంది. ఇవల குறித்து நாளைக்கு பார்க்கலாம். అయితే వీటిని గురించి రేపటి దినాన చూద్దాం. நாளைக்கு தான் கடைசி கூட்டமா இருக்கிறது. రేపటి దినము చివరి కూటమై ఉన్నది. நாளைக்கு 2/3 భాగத்தை நாளைக்கு முடிக்க போகிறோம். అయితే రేపటి దినాన 2/3 భాగాలను ముగించి వేద్దాం. உங்களுக்காக நான் இன்னொரு நாள் இங்க வெயிட் பண்ண முடியாது. మీ కొరకు నేను ఇంకొక రోజు ఎదురు చూస్తా, ఇక్కడ ఉండటం కుదరదు. நிறைய ஊழியங்கள் இருக்கிறது, అనేకమైన సేవలు నాకున్నాయి. நாளைக்கு இந்த காரியத்தை முடிக்க போகிறோம். రేపటి దినాన ఈ కార్యాలను బోధించి ముగించి వేయబోతున్నా. நாளைக்கு சீக்கிரமாய் கடந்து வாருங்கள். రేపటి దినాన త్వరగా సిద్ధపడి రండి. நாளைக்கு இந்த கூட்டத்தை முடிக்கலாம். రేపటి దినమున ఈ కూడిక ముగించబోతున్నా. உங்களை ఆశీర్వదింపారాక. దేవుడు మిమ్ములను ఆశీర్వదించును గాక. అందరూ లేచి నిలబడి ప్రార్థన చేసుకుని అందరూ లేచి నిలబడండి. ప్రార్థన ఆశీర్వాదముతో ఈ స్థలము నుండి వెళదాం. ప్రియులారా, మీ గొప్ప నామమును బట్టి నీకు వందనాలు చెల్లిస్తున్నాము. మీరు నిన్నను నేడు ఏకరీతిగా ఉన్న మా స్వామి, మీకు వందనాలు చెల్లిస్తున్నాం. దేవా గతని నాయన ప్రభు 23 నుంచి మీరు జరిగించారు, 24 జరిగించారు. మీకు స్తోత్రాలు వందనాలు చెల్లిస్తున్నాం. అయాని పరలోక మర్మములు ప్రభు చెప్పిన మీ దాసులను మీరు దీవించండి, ఆశీర్వదించండి. మర్మములు మా ప్రభు మీరు మాకు బయలుపరిచిన యేసయ్యా మీకే వందనాలు ప్రభు. ఎన్న మాటలు విడిచిపెట్టగా విచేత జాగ్రత్త గలవారు ఎన్నినట్లు ప్రతి వారిని బలపరచండి నాన్న. ఈ కూటాల ద్వారా గొప్ప ఆశీర్వాదాన్ని పొందినట్లు సహాయం చేయమని ప్రార్థన చేస్తున్నాం. మా తండ్రి మీకు వందనాలు. పాటల్లో, ప్రార్థనలో, ఆరాధనలో, ప్రతి కార్యక్రమం ఇదే మీరు మాతో ఉన్నారు. మీకు స్తోత్రాలు వందనాలు చెల్లిస్తున్నాము నాయన. రేపు జరిగిన శివర సభను మీరు ఆశీర్వాదకరంగా జరిగించండి, దీవెనకరంగా జరిగించండి, మేలుకరంగా జరిగించండి. అనేక మంది నీ బిడ్డలుగా సొంత రక్షకుడిగా అంగీకరించబడేందుకు సహాయం చేయమని ప్రార్థన చేస్తున్నాం. పరిశుద్ధాత్మ దేవుడా మీకు స్తోత్రాలు. ఈ స్థలంలో మీరు ఉన్నందుకు వందనాలు తండ్రి. ఆయా ప్రతి వారిని దర్శించినందుకు వందనాలు నాన్న. ప్రతి వారిని మీరు బలపరిచినందుకు నీకు స్తోత్రాలు.
Glory my God. Rikhandara baba baba. Uritara sikhandara baba. Atmadeva నీకు వందనాలు. అద్భుత కళలు నీకు స్తోత్రం. మీ సన్నిధి సహాయము మీరుగా మాకు దయచేసి నడిపించి మీరు మహిమ పొందవలసిందని యేసు పరిశుద్ధ నామమున వేడుకొని ప్రార్థిస్తూ ఉన్నాము తండ్రి. ఆమేన్. ప్రభువైన యేసు క్రీస్తు కృపయు దేవుని యొక్క ప్రేమయు పరిశుద్ధాత్మ ఆదరణ సమాధానము ఇంతవరకు జరిగిన కోరికలను రేపు జరగబోయిన కోరికలను తన దాసులకును ఆయన ఆత్మతోనే నడిపించి కాపాడును గాక. ఆమేన్. యేసు రక్తమే శిలువ రక్తమే ప్రభువు నామ సంపూర్ణ విజయము కలుగును గాక. ఆమేన్. అందరూ చెప్పండి ఆమేన్. ఆమేన్. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. నాపై దృష్టి నిలిపి సంతృష్టిగా నడువు. నన్నెంతగానో దీవించి దీవెనలకు తలతో ఉత్తేజింపచేసెను. నన్నెంతగానో దీవించి నామే మధురం యేసయ్య సన్నిధానము కన్నా యేసు నామమే మధురం యేసయ్య సన్నిధినే మరువజాలను. యేసయ్య నామమును గాతి నన్నెంతగానో కరుణించి పవిత్ర లేఖనాలతో ఉత్తేజింపచేసెను. నన్నెంతగానో కరుణించి పవిత్ర లేఖనాలే మరువజాలను. జింకి శరీరాలకు నా యేసు నామమే మధురం యేసయ్య సన్నిధినే మరువజాలను. యేసయ్య నామమే పరిమళ తైలము. నాలో నివసించే సువాసనగా నన్ను మార్చి నన్నెంతగానో ప్రేమించి హృదయోత్తరాలతో ఊరేగింపచేసెను. నన్నెంత సన్నిధినే మరువజాలను. జీవితకాలమంతా ఆనందించెదా యేసయ్యనే రక్తములో కడుగబడిన జనమా సమాధి గెలచిన దేవునిచే నాటబడిన వనమా సజీవుడేసుని రాజులు మనకెవ్వరు లేరు, శూరులు మనకెవ్వరు లేరు. సైన్యములకు అధిపతి అయిన యెహోవా మన అండ. సైన్యములకు అధిపతి అయిన యెహోవా మన అండ. యుద్ధము యెహోవాదే, యుద్ధము యెహోవాదే, యుద్ధము యెహోవాదే, యుద్ధము యెహోవాదే. హల్లెలూయా. గాదులు మనలను పడదూసిన, బాధలు మనలను కృంగదీసిన. గాదులు మనలను పడదూసిన, బాధలు మనలను కృంగదీసిన. విశ్వాసమునకు కొత్తైన యెహోవా మన అండ. విశ్వాసమునకు కొత్తైన యేసయ్య మన అండ.
సైన్యములకు అధిపతి అయినా యేసయ్యా మన యుద్ధము యెహోవాదే, యుద్ధము యెహోవాదే, యుద్ధము యెహోవాదే, యుద్ధము యెహోవాదే. Praise the Lord. Hallelujah. శ్రమలోనైనా నన్ను విడువడు, నడిపిస్తాడు నా దేవుడు. శ్రమలోనైనా నన్ను విడువడు, నడిపిస్తాడు నా దేవుడు. శ్రమలోనైనా నన్ను విడువడు. అడుగులు తడబడినా అలసటపై పడినా, అడుగులు తడబడినా అలసటపై పడినా, చేయి పట్టి వెన్ను తట్టి చేయి పట్టి వెన్ను తట్టి నడిపిస్తాడు నా దేవుడు. శ్రమలోనైనా నన్ను విడువడు. దేవుణ్ణి చప్పట్లు కొడుతూ ప్రైజ్ అంధకారమే దారి తీస్తున్నా, నిన్నలే నన్ను పొందగిస్తున్నా.
నడిపిస్తాడు నా దేవుడు. అయినా నన్ను విడువడు.
బిడ్డవలేనే తండ్రి నీ ఒడిలోనే ఒదిగి తినయ్యా తల్లి ఒడిలో పవళించే బిడ్డవలేనే తండ్రి నీ ఒడిలోనే ఒదిగి తినయ్యా
ప్రైజ్ లార్డ్. దేవునికి స్తోత్రం. మంచిది. సమయంలో భయపడము, ఇక మేము భయపడము, ఏ కీడు రాదని యేసే చెప్పెను మాకు, ఏ కీడు రాదని యేసే చెప్పెను మాకు. మేము భయపడము, ఇక మేము భయపడము.
మంచిది. సమయంలో దైవ సేవకులు రెవరెండ్ సిహెచ్ జార్జ్ విల్సన్ గారు వచ్చే సమయంలో మనకు దైవర్తమానం అందిస్తారు. దయచేసి ఎవరికి కూడా పిల్లలు అటు ఇటు తిరగవద్దు, చక్కగా మౌనముగా కూర్చుని దేవుని వాక్యం వినవలసిందిగా ప్రభు పేరిట తెలియపరుస్తూ ఉన్నాం. స్తోత్రం. தேவனா இருக்கிறார். ఆయన మనతో మాట్లాడే దేవుడై ఉన్నాడు. இன்றைக்கு நம்முடைய விசுவாசத்தை கர்த்தர் வளர்க்க செய்திருக்கிறார். ఈ రోజున మనల్ని విశ్వాసముతో ఆయన వృద్ధిలోనికి నడిపించు దేవుడై ఉన్నాడు. హల్లెలూయా 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 హల్లెలూయా. கர்த்தர் ஆசீர்வதிப்பாராக. దేవుడు మిమ్మలను ఆశీర్వదించును గాక. தேவ செய்தி கொடுத்த தேவதாசரை கர்த்தர் ஆசீர்வதிப்பாராக. దైవ వర్తమానం అందించిన దేవుని దాసులను దేవుడు ఆశీర్వదించును గాక. இன்றைக்கும் கூட நம்ம இந்த வெளிப்படுத்தல் விசேஷத்துல ஒரு சில காரியங்களை இன்றைக்கு பார்க்க போகிறோம். ఈ యొక్క దినమున ప్రకటన గ్రంథములో ఉన్నటువంటి కొన్ని యొక్క దృశ్యాలను దర్శనాలు మనం చూడబోతున్నాం. நேற்றைய தினத்தில் நாம் பார்த்த ஒரு சில சம்பவங்களை இன்றைக்கு சொல்லிவிட்டு நான் தொடர்ந்து இந்த பகுதிக்கு நேராய் கடந்து செல்ல இருக்கிறேன். నిన్నటి దినమున మనం చూసినటువంటి ఒక సందర్భాన్ని మరలా ఒకసారి జ్ఞాపకం చేసుకొని మనం ముందుకు వెళ్ళబోతున్నాం. உபத்திரவ காலத்தில் ஆண்டவராய் இயேசு கிறிஸ்து முத்திரைகளை உடைக்கும் பொழுது 7 முத்திரைகளை உடைக்கும் பொழுது உலகத்துல என்ன சம்பவிக்கும் என்பது குறித்து நேற்றைய தினத்துல பார்த்தோம். యేసు ప్రభుల వారు ముద్రలను విప్పినప్పుడు లోకములో ఏ విధమైన ఉపద్రవములు సంభవిస్తున్నవో వాటిని గురించి నిన్నటి దినమున మనం ధ్యానం చేశాం. இவர்களுக்கு பின்பு 144,000 ஜனங்கள் இஸ்ரவேல் கோத்திரத்தில் உள்ள ஜனங்களை ஆண்டவர் தெரிந்தெடுத்து கைவிடப்பட்ட ஜனங்கள் மத்தியில் ஊழியத்தை செய்யும்படிக்கு ஆண்டவர் முத்திரிக்கப்பட்டு அனுப்புகிறார் என்பது குறித்து நேற்றைய தினத்தில் பார்த்தோம். దీనికి ముందు 144,000 మందిని ఇశ్రాయేలీయుల గోత్రములో నుండి దేవుని సువార్తను ప్రకటించుట కొరకై దేవుడు వారిని ఏర్పాటు చేసుకొని బలపరిచి అనేకమైన ప్రాంతములలో తన సువార్తను ప్రకటించడానికి చేయబడిన ప్రజల మధ్యకు దేవుడు తోడుకుని వెళ్ళాడు. அதுல தான் கோத்திரத்துக்கு பதிலாக யோசேப்பினுடைய புத்திரனாகிய எப்ராயிம் கோத்திரத்தை கர்த்தர் நியமிக்கிறார். அந்த கோத்திரத்தை குறித்து நேற்றைய தினத்தில் பார்த்தோம். தானு గోత్రము స్థానములో ఎఫ్రాయిము యొక్క గోత్రమును దేవుడు ఆ యొక్క స్థానములో నియమించినట్లుగా నిన్న దినాలు చూశాం. அந்த இடத்துல தான் கோத்திரம் கிடையாது. ఆ యొక్క స్థలములో దాను గోత్రము లేదండి. அந்த 144,000 ஜனங்களுக்கு பின்பு 7 எக்காலங்களை குறித்து பார்த்தோம். 144 దూతల యొక్క పరిచర్య తరువాత ఇక్కడ మనం 7 బూరలను చూసాం. அந்த 7 எக்காலங்கள் ஊதப்படும் பொழுது சமுத்திரத்திலே நதிகளிலே ஏரிகளிலே 3இல் 1 பகுதி சேதம் அடைவது என்பது குறித்து பார்த்தோம். ఆ యొక్క 7 బూరలు ఊదినప్పుడు సముద్రములోను నదులలోను దేవుని యొక్క ఉగ్రత కుమ్మరించబడినట్లుగా భూమిలో 3వ భాగము నాశనమైపోయినట్లుగా మనం నిన్నటి దినాన చదువుకున్నాం. அவைகளுக்கு பின்பு கடைசியாக 2 ஊழியக்காரர்கள் உலகத்தில் வந்து ஊழியத்தை செய்வார்கள் என்பதை குறித்து நேற்று தினத்தில் பார்த்தோம். వారి తరువాత 2 దేవుని మనుషులు దేవుని సేవకులు వచ్చి లోకములో సువార్తను ప్రకటిస్తారని నిన్నటి దినమున మనం విని ఉన్నాం. அந்த 2 ஊழியக்காரர்கள் ஒருவேளை ஏனோக்கா இருக்கலாம், எலியாவா இருக்கலாம், யாரா இருந்தாலும் அவருடைய பெயர்கள் வேதாகமத்தில் நமக்கு கொடுக்கப்படவில்லை. ఒకవేళ ఆ యొక్క 2 సేవకులు ఏలియా అయి ఉండవచ్చు, ఆనోకు అయి ఉండవచ్చు, లేకపోతే ఎవరైనా అయి ఉండొచ్చు ప్రియులారా. అయితే ప్రత్యేకముగా వారి పేర్లు మాత్రం వేద గ్రంథములో రాయించి ఉంచలేదు దేవుడు. அந்த 2 ஊழியக்காரர்கள் 1260 நாளளவும் உலகத்திலே கைவிடப்பட்ட ஜனங்கள் மத்தியில் ஊழியத்தை செய்வார்கள் என்பதை குறித்து நேற்று தினத்தில் பார்த்தோம். ఆ యొక్క 2 సేవకులు 1260 దినముల ప్రియులారా లోకములో సేవ చేస్తున్నట్లుగా మనము గమనించాము నిన్నటి దినమున. அந்த 2 ஊழியக்காரர்களும் ஆன்டி கிறிஸ்துக்கு விரோதமாகவும் கிறிஸ்துவுக்கு ஆதாரமாகவும் கைவிடப்பட்ட ஜனங்களுக்கு தேவனுடைய சுவிசேஷத்தை அவர்கள் அந்த நாட்களில் அறிவித்துக் கொண்டிருப்பார்கள். ఆ యొక్క 2 దేవుని సేవకులు ప్రియులారా అంత్యక్రీస్తు విరోధముగా దేవుని పక్షముగా నిలువబడి దేవుని సువార్తను చేయబడిన ప్రజల మధ్య ప్రకటించిన సందర్భాలను చూశాం. இந்த காரியத்தை பார்த்து கொண்டிருக்கும் ஆன்டி கிறிஸ்ட் ஆனவன் 1204 அளவு முடிந்த பிறகு அவர்களை கொலை செய்வான். ప్రియులారా ఈ యొక్క కార్యములన్నిటిని గమనించినటువంటి అంత్యక్రీస్తు 1260 దినములు గడిచిన తరువాత వారిని చంపివేస్తాడని చూశాం. அவர்களை கொலை செய்யப்பட்ட
அவர்களுடைய உடல்கள் மகா நகரம் என்னக்கூடிய எருசலேம் வீதியிலே 3.5 நாட்கள் அந்த உடல்கள் அப்படியே இருக்கும் என்று சொல்லி வேதாகமத்தில் என்று பார்த்தோம். వారిని చంపివేసిన తర్వాత మహాపట్టణమైన యెరూషలేము నడి వీధులలో వారి యొక్క శరీరములు 3.5 దినములు వీధిలో పడి ఉంటవని మనం చూసాం. அவர்களை అடக்கம் செய்யப்படுவதற்கு கூட யாருமே வரமாட்டார்கள் என்பது குறித்து వారి శరీరములను తీసి సమాధి చేయటకు కూడా ఎవరును కూడా రారు అని చెప్పేసి మనం లేఖనములో నుండి చూసాం. 3.5 நாட்களுக்கு பின்பு வானத்திலிருந்து பரலோகத்தில் ஒரு உன்னதமான வல்லமை இறங்கி மரித்த சடலங்களுக்குள் புகுந்து அவர்கள் ஜீவன் பெற்று அவர்கள் பரலோக ராஜ்யத்தில் கடந்து போவார்கள். 3 దినముల తర్వాత ఆకాశము తెరవబడి ఆకాశములో నుండి ఉన్నతమైన శక్తి భూమి మీదకు దిగి వచ్చి ఆ మరణించినటువంటి ఆ శరీరములోనికి వెళ్ళినందువల్ల వారు లేచి నిలువబడి వారు ఆకాశములోనికి దేవుడి దగ్గరికి ఎత్తబడిన సందర్భాలను గమనించాం. அவர்கள் பரலோக ராஜ்யத்துக்குள் எடுத்துக் கொள்ளப்படுவதை முழு உலகத்தில் எல்லா ஜனங்களும் பார்ப்பார்கள் என்று சொல்லி வேதம் நமக்கு அறிவிக்கிறது. వారు పరలోక రాజ్యములోనికి ఎత్తబడేటప్పుడు సర్వలోకములో ఉన్న మానవాళి ఆ యొక్క దృశ్యాన్ని గమనిస్తూ చూస్తూ ఉంటారని వాక్య భాగం ద్వారా తెలుసుకున్నాం. இந்த காரியம் 1ஆம் நூற்றாண்டில் எழுதப்படும் போது அநேகருக்கு ஒரு கேள்விக்குறியா இருந்தது. ప్రియులారా, ఈ యొక్క కార్యమును గురించి మొట్టమొదటి శతాబ్దములో రాయబడినప్పుడు అనేక మందికి ఈ యొక్క కార్యం అనేది ప్రశ్నగా ఉండిపోయింది. முழு உலகத்தின் ஜனங்கள் இவர்கள் பரலோக ராஜ்யத்துக்குள் போவதை எப்படி பார்ப்பார்கள் என்று சொல்ல ஒரு கேள்விக்குறியா இருந்தது. ఆ రోజున ప్రశ్న ఏమిటంటే సర్వలోకములో ఉన్నటువంటి మానవులందరూ కూడా వీరు పరలోకములోనికి వెత్తబడటం ఎలాగో చూడగలరు అన్న ప్రశ్న ఉండిపోయింది. హల్లెలూయా 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 హల్లెలూయా. வேத வாக்கியம் ஒரு நாளும் ஒருபோதும் பொய்யாக மாறாது. ప్రియులారా, దేవుని వాక్యము నిరర్ధకము కానేరదు. హల్లెలూయా హల్లెలూయా. 3 நாட்களுக்கு பின்பு 3 దినముల తరువాత வானத்திலிருந்து ஒரு உன்னதமான வல்லமை இறங்குகிறது. ఆకాశములో నుండి దేవుని ఉన్నత